Good afternoon, students. In my last video, I was explaining about determinants of fugacity. In this video, I would like to explain last determination method of fugacity from equation of a state. On this method, let us consider F and F naught be the fugacities of the gas at pressures P and P naught respectively. To explain fugacity from this method, consider equation 3. This is obtained from graphical method. This is one of the equation in graphical method. So consider equation 3. RT d ln f equals to V dp. Integrate the above equation within the limits within fugacity limits as f naught to f and pressure limits as p naught to p. So RT integral f naught to f d ln f is equals to integral p naught to p v dp. In next step, RT integral d ln f, that is, so this integral term and differentiation term both are cancelled, and then substitute these limits, upper limit and lower limit, that is f and f naught. In this case, integral v dp we get. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీకు ఇంటిగ్రేషన్ చేశాక ఈ ఇంటిగ్రల్ అలానే డిఫరెన్సియేషన్ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ఎల్ఎన్ ఎఫ్ అనే టర్మ్ మిగులుతుంది కదమ్మా. సో ఎల్ఎన్ ఎఫ్ బై ఎఫ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇటు సైడ్ న్యూమరేటర్లో ఉన్న ఆర్టీ ఇటు సైడ్ వస్తే కనుక డినామినేటర్లోకి వస్తుంది కనుక ఎల్ఎన్ ఎఫ్ బై ఎఫ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/RT ఇంటిగ్రల్ పీ నాట్ టు పీ విడిపి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 8. దిస్ ఈజ్ నెంబర్డ్ a continuation equation, that is equation 8. Under integral conditions, now we apply integral by parts to this term, that is integral p naught to p v dp. This is integral by parts formula for integral p naught to p v dp. So is equals to integral v naught to v vdp minus integral v naught to v pdv. In this case, in this fugacity case, we have only know pressure conditions, doesn't know volume conditions. That's why we apply only pressure condition integration only. Volume condition integration doesn't apply because we don't know about volume. So in this case, v into p, integral dp is nothing but p. So we get pv over the limits v to v naught minus, we can't integral this term, so we write like this term again. So finally we get pv integral v to v naught minus integral v naught to v p dv. Substitute these limits, upper limit and lower limit. In this we get pv minus pv naught minus integral v naught to v pdv. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఓన్లీ ప్రెజర్ టర్మ్ను మాత్రమే ఇంటిగ్రల్ చేయగలిగాం, వాల్యూమ్ టర్మ్ ఇంటిగ్రల్ చేయలేకపోయాం, ఎందుకంటే వాల్యూమ్ టర్మ్ మనం తెలియదు. ఇన్ ఫిగసిటీ కేస్ మీకు ప్రెజర్ మాత్రమే తెలుసు, వాల్యూమ్ టర్మ్స్ ఏమీ తెలియదు, అందుకని మీరు వాల్యూమ్ టర్మ్స్ని ఏమీ చేయలేదు ఇంటిగ్రేషన్, ఓన్లీ ప్రెజర్ టర్మ్స్ని మాత్రమే చేసి అందులో లిమిట్స్, దట్ ఈజ్ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్గా ఇంటిగ్రల్ పీ నాట్ టు పీ విడిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీవీ మైనస్ పీవీ నాట్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ వి నాట్ టు వి పీడివి అనే టర్మ్ వచ్చింది. వేర్ వి నాట్ represents volume corresponding to low pressure, and that is low pressure means P naught condition. So V naught represents volume corresponding to low pressure at P naught,
సో ఆ కండిషన్స్కి వచ్చేసరికి జనరల్గా లో ప్రెజర్ అనేసరికి మనం ఏ కండిషన్ తీసుకుంటాం, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, పీవీ ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీ. కానీ మనం లో ప్రెజర్ ఏమని తీసుకుంటున్నాం, పీ0 అని తీసుకుంటున్నాం. అదే ఆ కరస్పాండింగ్ ప్రెజర్ దగ్గర దానికి ఉండే వాల్యూమ్ V0 అని తీసుకుంటున్నాం. సో ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, P0 V0 ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీ. సో ఈ రిలేషన్ని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీ గెట్ ఇంటిగ్రల్ P0 టు P VdP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు PV మైనస్ ఆర్టీ. ఈ ఆర్టీ ఎలా వచ్చిందంటే P0 V0 ఇక్కడ. సో మనం జనరల్గా ఈ పీని లో ప్రెజర్ అని తీసుకుంటే కనుక P0 V0 కదమ్మా. సో ఈ P0 V0 ప్లేస్లో ఆర్టీ రిప్లేస్ చేసాం. సో ఫైనల్లీ వీ గెట్ PV మైనస్ ఆర్టీ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ V0 టు V PdV. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 8 ఏం తీసుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ, ln f/f0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/RT ఇంటిగ్రల్ P0 టు P VdP కదా. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఒకసారి కన్సిడర్ చేస్తే మనకి ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రల్ P0 టు P VdP వాల్యూ తెలుసు కదా. ఆ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ 8లో వీ గెట్ ln f/f0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/RT ఇంటూ PV మైనస్ RT మైనస్ ఇంటిగ్రల్ V0 టు V PdV. ఇక్కడ మనకి అన్ని టర్మ్స్ తెలుసు ఈక్వేషన్లో. ఆర్ అంటే రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ తెలుసు, టెంపరేచర్ తెలుసు, పీ తెలుసు, కానీ వాల్యూమ్ టర్మ్స్ తెలియదు. సో ఈ వాల్యూమ్ టర్మ్స్ని అంటే ఈ ఇంటిగ్రల్ ఏదైతే ఉందో ఇంటిగ్రల్ V0 టు V PdV ఈ టర్మ్ మాత్రం మనకు తెలియదు. సో ఫస్ట్ ఈ వాల్యూని డిటర్మైన్ చేసి మనకు వచ్చిన ఆ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా వీ గెట్ ఫ్యూగిసిటీ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ మెథడ్. సో వీ డిటర్మైన్ ఫస్ట్ దిస్ వాల్యూ, దట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ V0 టు V PdV. ఆ వాల్యూని డిటర్మైన్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనం కొన్ని కండిషన్స్ తీసుకుందాం. అట్ వెరీ లో ప్రెజర్ కండిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. అట్ వెరీ లో ప్రెజర్ దగ్గర కండిషన్ ఏమవుతుంది, జనరల్గా ఐడియల్ గ్యాస్ కండిషన్ కదా. సో ఐడియల్ గ్యాస్ కండిషన్ దగ్గర జనరల్గా F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూగిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెజర్. సో వెరీ లో ప్రెజర్ దగ్గర మనం ఫ్యూగిసిటీని ఎలా రిప్లేస్ చేయొచ్చు, ప్రెజర్గా రిప్లేస్ చేయొచ్చు. సో సపోజ్ వీ కన్సిడర్ ln f/f0. మనం ఫ్యూగిసిటీ ప్లేస్లో లో ప్రెజర్ దగ్గర ప్రెజర్తో రిప్లేస్ చేస్తే ఫ్యూగిసిటీ టర్మ్ ఏమవుతుంది, ln f/p0. అంటే f0 లో ప్రెజర్ దగ్గర ఉండే ఫ్యూగిసిటీ f0 కదమ్మా. ఇది లోయర్ లిమిట్, ఇది హయ్యర్ లిమిట్. సో లోయర్ లిమిట్నే కదా మనం లో ప్రెజర్ దగ్గర రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో లో ప్రెజర్ దగ్గర ఉండే ఫ్యూగిసిటీ టర్మ్ దేంతో రిప్లేస్ చేయొచ్చు, ప్రెజర్తో రిప్లేస్ చేయొచ్చు ఎట్ వెరీ లో ప్రెజర్ కండిషన్ దగ్గర. సో ఈ రిలేషన్ని ln f/f0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ln f/p0 ఈ రిలేషన్ని మనం ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది, ln f/p0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/RT ఇంటూ PV మైనస్ RT మైనస్ ఇంటిగ్రల్ V0 టు V PdV. ఈ ఈక్వేషన్లో ఇది ఎలా ఉంది, ln a/bలా ఉంది. ln a/b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ln a మైనస్ ln b. అదే రిలేషన్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ln f మైనస్ ln p0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/RT ఇంటూ PV మైనస్ RT మైనస్ ఇంటిగ్రల్ V0 టు V PdV. సో దీనిలో మనకి ఫ్యూగిసిటీ ఒక్కటే రిక్వైర్డ్ టర్మ్, P0 అనేది అనవసరం లేదు. సో దాన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకొస్తే కనుక ln f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ln p0 ప్లస్ 1/RT ఇంటూ PV మైనస్ RT మైనస్ ఇంటిగ్రల్ V0 టు V PdV. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 9. సో ఈ ఈక్వేషన్ 9లో మనకి ఏమేమి టర్మ్స్ తెలుసు, ఆల్రెడీ ఇవన్నీ నోన్ టర్మ్సే, ఆర్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ ప్రెజర్ కానీ మనకి ఇంటిగ్రల్ టర్మ్ తెలియదు. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదమ్మా, ఇంటిగ్రల్ టర్మ్ డిటర్మైన్ చేస్తే కనుక ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్లీ వీ గెట్ ఫ్యూగిసిటీ. సో ఈ ఇంటిగ్రల్ టర్మ్ డిటర్మైన్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. టు డిటర్మైన్ దిస్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ we determine వాన్ డెర్ వాల్ ఈక్వేషన్. వాన్ డెర్ వాల్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ మీరు చదివి ఉంటారుగా, p ప్లస్ a/v స్క్వేర్ ఇంటూ v మైనస్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RT. ఇక్కడ p అంటే ప్రెజర్ అని తెలుసు, v అంటే వాల్యూమ్ అని తెలుసు, r అంటే రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, t అంటే టెంపరేచర్. కానీ ఇక్కడ a అండ్ b ఆర్ కాల్డ్ వాన్ డెర్ వాల్ కాన్స్టెంట్స్. ఇక్కడ మనకి
వాన్ డెర్ వాల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అనేది రియల్ గ్యాసెస్కి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం కదా. సో జనరల్గా ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, PV = RT. కానీ రియల్ గ్యాసెస్ అనేవి వాటిని ఎగ్జిబిట్ చేయవు. కానీ చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ చేస్తే, ప్రెజర్ కరెక్షన్ అండ్ వాల్యూమ్ కరెక్షన్ చేస్తే అవి కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఆ కరెక్షన్ టర్మ్స్ ఈ A అండ్ B. సో ఫైనల్లీ A అండ్ B ఆర్ కాల్డ్ వాన్ డెర్ వాల్ కాన్స్టెంట్స్, లేకపోతే ప్రెజర్ కరెక్షన్, వాల్యూమ్ కరెక్షన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఈ రెండు టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, P ఇంటూ ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేస్తే కనుక Pతో ముందు ఈ రెండు టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే P ఇంటూ V మైనస్ PV. నెక్స్ట్ A/V² ఈ రెండు టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే A/V² ఇంటూ V. న్యూమరేటర్లో V, డినామినేటర్లో V క్యాన్సిల్ అయితే A/V అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ AB/V² = RT. సో మనకి PV అలానే PB రెండు ఉన్నాయి. సో రెండింటి నుంచి Pని కామన్ తీసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, P ఇంటూ V మైనస్ B = రిమైనింగ్ ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి, A/V ఉంది మైనస్ AB/V² ఉంది. సో ఆ రెండు టర్మ్స్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తే RT మైనస్ A/V ప్లస్ AB/V² అవుతుంది. సో AB/V² వచ్చింది కదమ్మా. నెక్స్ట్ టర్మ్కి వచ్చేసరికి ఈ V మైనస్ B న్యూమరేటర్ నుంచి డినామినేటర్లోకి వస్తే ఏమొస్తుంది, RT/V మైనస్ B మైనస్ A/V ఇంటూ V మైనస్ B. నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ ఉంది కదా, ఇటు సైడ్ వస్తే ప్లస్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా, ప్లస్ AB/V². మనం జనరల్గా ఈ కండిషన్కి వచ్చేసరికి B వాల్యూ చాలా స్మాల్గా ఉంటుంది. సో మనం ఈ ఈక్వేషన్ని ఈజీగా డెరైవ్ చేయడం కోసం నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ Bని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే టోటల్కి టర్మ్ <<1 అవుతుంది కనుక మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేసాం టోటల్ టర్మ్ని. అందుకే ఇక్కడ మనకి రెండు టర్మ్సే ఉన్నాయి. మూడు టర్మ్స్లో రెండు టర్మ్సే ఉన్నాయి, ఎందుకంటే AB/V² టర్మ్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ స్టెప్కి వచ్చేసరికి RT/ న్యూమరేటర్లో ఉన్న V మైనస్ B ఇటు సైడ్ వస్తే కనుక RT/V మైనస్ B మైనస్ A/V ఇంటూ V మైనస్ B అవుతుంది. ఆ V ఇంటూ V మైనస్ Bని మల్టిప్లై చేస్తే V² మైనస్ VB అవుతుంది. V² మైనస్ VB పైన ఎలా అయితే అంటే B ఇన్వాల్వ్ అయింది కదా, ఆ టర్మ్ ఎలా అయితే నెగ్లెక్ట్ చేసామో ఇక్కడ కూడా V² మైనస్ VB టర్మ్ వచ్చినప్పుడు VB టర్మ్ నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తే మనకి ఓన్లీ A/V² టర్మ్ ఒక్కటే రిమైనింగ్గా ఉంటుంది. అందుకని మీకు ఈ అన్ని టర్మ్స్లో ఈ రెండు టర్మ్స్ మిగిలాయి, ఎందుకంటే B ఉన్న టర్మ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేసేసాం. సో ఫైనల్లీ we get P = RT/V మైనస్ B మైనస్ A/V². This is equation 10. Now multiply equation 10 by dV and apply integration to equation 10. సో దీనికి మనం dVతో మల్టిప్లై చేసి బోత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ dVతో మల్టిప్లై చేసి అలానే ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే కనుక ఇంటిగ్రేషన్ కూడా ఏ లిమిట్స్ దగ్గర అప్లై చేయాలి, ఓవర్ ది లిమిట్స్ V0 to V దగ్గర అప్లై చేస్తే కనుక ఫైనల్లీ we get ఇంటిగ్రల్ V0 to V PdV = ఇంటిగ్రల్ V0 to V RT/V మైనస్ B ఇంటూ dV మైనస్ ఇంటిగ్రల్ V0 to V A/V² dV. సో ఇది ఎలా ఉంది, ఇక్కడ RT అనేది కాన్స్టెంట్ టర్మ్. RT కాన్స్టెంట్ అంటే ఇది ఎలా ఉంది, ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ అనేది వేరియబుల్ కదా, 1/x ఉంది. సో 1/xకి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసరికి log x కదమ్మా. సో ln x. మనం ఇంటర్నల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసినా ఎలాగో 1 వస్తుంది, 1 రాసినా రాయకపోయినా నో ప్రాబ్లం. సో RT ఇంటూ ln V మైనస్ B లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. అప్పర్ లిమిట్ ఏమో V, లోవర్ లిమిట్ వచ్చేసరికి V0 మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 1/x² వచ్చేసరికి మనకి వాల్యూ మైనస్ 1/x. సో మైనస్ A ఇంటూ మైనస్ 1/V. ఈ అప్పర్ లిమిట్ని లోయర్ లిమిట్ని లిమిట్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, RT ఇంటూ ln V మైనస్ B మైనస్ ln V0 మైనస్ B అవుతుంది. ఈ టర్మ్ ln V మైనస్ B మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ln V0 మైనస్ B అవుతుంది. సో అది ఎలా
ఎలా ఉంది ఈక్వేషన్? ln a మైనస్ ln bలా ఉంది. ఫైనల్గా మనం దాన్ని ln abలా రాయొచ్చు కదమ్మా, అందుకని ఈ టర్మ్ వచ్చింది rt ఇంటూ ln b మైనస్ b బై v నాట్ మైనస్ b. ఇది ln a బై b ఫార్ములా. మైనస్ a ఇంటూ ఇందులో కూడా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక లిమిట్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ లోపల మైనస్ ఉంది, ఫ్రంట్ మైనస్ ఉంది, రెండు కలిపితే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. ఓకే, సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. మనం లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది 1/v మైనస్ 1/v0. సో ఏతో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు లోపల టర్మ్స్ని a/v minus a/v0. So finally we get integral v0 to v p dv is equals to rt ln v minus b by v0 minus b plus a/v minus a/v square. Suppose as v0 is very large, మన కన్వీనియన్స్ కోసం v0 అనేది ఇనీషియల్గా ఉండే వాల్యూమ్ అనేది వెరీ లార్జ్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, v0 మైనస్ b అనే టర్మ్ ఎలా రిప్లేస్ చేయొచ్చు? v0 వెరీ లార్జ్, అప్పుడు b ఆల్రెడీ మనం స్మాల్గా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. వెరీ లార్జ్ వాల్యూలోంచి చిన్న వాల్యూని మైనస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాదు, మనం తీసుకున్న లార్జ్ వాల్యూకి దగ్గరగా వస్తుంది వాల్యూ. అందుకనే v0 లార్జ్గా ఉండడం వల్ల v0 మైనస్ bని మనం ఎలా రిప్లేస్ చేయొచ్చు? v0గా రిప్లేస్ చేయొచ్చు. అంటే b సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా మనకి ఇంచుమించుగా అప్రాక్సిమేట్గా v0 వాల్యూనే వస్తుంది. సో v0 మైనస్ b ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై v0. సో అదే కండిషన్ని మనం ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, v0 మైనస్ b డినామినేటర్లో ఉన్న v0 మైనస్ bని v0తో రిప్లేస్ చేస్తుంది. సో వీ గెట్ ఇంటిగ్రల్ v0 to v p dv is equals to rt ln v minus b by v0 plus a by b. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక a by v0 టర్మ్ నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చు ఫైనల్గా, ఎందుకంటే v0 అనేది వెరీ లార్జ్. సో 1 వెరీ లార్జ్ వాల్యూ అనేది మనం అప్రాక్సిమేట్గా జీరోగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో అందువల్ల మనకి a/v0 వాల్యూ వచ్చేసరికి జీరో కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఫైనల్లీ వీ గెట్ ఇంటిగ్రల్ v0 to v p dv is equals to rt ln v minus b by v0 minus b plus a/v. This is equation 11. Substitute equation 11 in equation 9, we get ln f by f. ln f is equals to ln p0 plus 1 by rt into pv minus rt minus rt ln v minus b by v0 minus a by v. This is equation 12. On multiplying equation 10 by v and subtracting rt from both sides, we get equation 10 ఏంటమ్మా ఇది కదా. దీనికి మనం బోత్ సైడ్స్ వీతో మల్టిప్లై చేసి వీతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, పీవీ అవుతుంది. ఇది పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీవీ బై వి మైనస్ బి మైనస్ ఏ బై వి అవుతుంది. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆర్టీని రెండు సైడ్ల నుంచి మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, పీవీ మైనస్ ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీ ఇంటూ వి బై ఆర్టీ ఇంటూ వి బై వి మైనస్ బి మైనస్ ఏ బై వి ఇంటూ వి, ఈ టర్మ్ ఏ బై వి స్క్వేర్ ఇంటూ వి. టోటల్గా ఈ టర్మ్లోంచి మైనస్ ఆర్టీ, బోత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్ ఆర్టీ చేయడం వల్ల వచ్చింది టర్మ్. సో పీవీ మైనస్ ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీవీ బై వి మైనస్ బి మైనస్ ఆర్టీ. ఇక్కడ ఏ బై వి స్క్వేర్ అమ్మ, ఏ బై వి కాదు. సో ఈ బయట ఉన్న మైనస్ ఆర్టీని ఇటు సైడ్ రాసాము, ఈ లోపల ఉన్న మైనస్ ఏ బై విని ఇటు సైడ్ రాస్తే కనుక ఆర్టీ వి బై వి మైనస్ బి మైనస్ ఆర్టీ మైనస్ ఏ బై వి. సో ఈ రెండు టర్మ్స్ నుంచి ఆర్టీని కామన్ తీస్తే పీవీ మైనస్ ఆర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీ ఇంటూ వి మైనస్ బి మైనస్ 1 మైనస్ ఏ బై వి. సో ఇక్కడ మనకి
v మైనస్ బి ఉంది కదమ్మా, v బై v మైనస్ బి మైనస్ 1 ఉంది కదా. ఈ టర్మ్ని ఎల్సిఎం తీసుకుంటే కనుక v మైనస్ v మైనస్ బి. సో RT ఇంటూ v మైనస్ v ప్లస్ b బై v మైనస్ b మైనస్ a బై v. PV minus RT is equals to RTB by V minus B minus A by V. From equation 12, ln F is equals to ln P naught plus 1 by RT into RTB by V minus B minus A by V minus RT ln V minus B by V naught మైనస్ ఏ బై వి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఈక్వేషన్ 12 ఏమొచ్చింది, ఇదే కదమ్మా ఈక్వేషన్ 12. ఈ టర్మ్లో పివి మైనస్ ఆర్టీ టర్మ్ని ఎలా రిప్లేస్ చేస్తున్నాం, మనం తీసుకున్న ఫైనల్ పివి మైనస్ ఆర్టీ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా, దాంతో రిప్లేస్ చేస్తే సో ఎల్ఎన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ఎన్ పీ నాట్ 1 by RT into RTB by V minus B minus A by V minus RT ln V minus B by V naught minus A by V. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ln P naught ప్లస్ 1 by RT. RT అన్ని టర్మ్స్ నుంచి కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది, దీనిలో RT కామన్ తీస్తే B by V minus B మైనస్ 2A by VRT 2A by VRT. 2A by VRT ఎందుకు వచ్చిందమ్మా, మైనస్ ఏ బై వి మైనస్ ఏ బై బి రెండు యాడ్ చేస్తే కనుక మైనస్ 2A by V వస్తుంది. కానీ మనం ఆర్టీ టర్మ్ని కామన్ తీసాం కదా, సో వీ గెట్ ఆర్టీ అండ్ డినామినేటర్. సో మైనస్ 2A by VRT మైనస్ ఆర్టీ టర్మ్ కామన్ తీసేస్తే ఎల్ఎన్ వి మైనస్ బి బై వి నాట్. సో ఎల్ఎన్ పీ నాట్ ప్లస్ ఆర్టీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే కనుక బి బై వి మైనస్ బి మైనస్ 2A బై పిఆర్టీ మైనస్ ఎల్ఎన్ వి మైనస్ బి మైనస్ ఎల్ఎన్ వి నాట్. సో ఎల్ఎన్ పీ నాట్ ప్లస్ బి బై వి మైనస్ బి మైనస్ 2A బై విఆర్టీ మైనస్ ఎల్ఎన్ వి మైనస్ బి, ఈ మైనస్తో టోటల్గా మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఎల్ఎన్ వి మైనస్ బి ప్లస్ ఎల్ఎన్ ఆర్టీ బై పీ నాట్. ఈ ఆర్టీ బై పీ నాట్ కండిషన్ ఎలా వచ్చింది, బై యూజింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ పీ నాట్ వీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీ. ఆ కండిషన్ నుంచి వీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్టీ బై పీ నాట్ రిప్లేస్ చేయొచ్చు కదా. సో ఆర్టీ బై పీ నాట్ రిప్లేస్ చేసాం. ఆల్రెడీ చెప్పాను, మనం వీ నాట్ టర్మ్ మనకి ఆల్రెడీ తెలియదు, అందుకనే మనం దాన్ని కూడా ప్రెజర్, రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్లో కన్వర్ట్ చేయడం కోసం ఆర్టీ బై పీ నాట్ని యూస్ చేసుకున్నాం in the place of V naught. V naught మనకి unknown కనుక. సో ఫైనల్లీ ln F is equals to ln P naught plus B by V minus B minus 2A by VRT minus ln V minus B plus ఇది ఎలా ఉంది, ln A by B లా ఉంది. సో ln A by B ఫామ్లో వచ్చేసరికి ln A మైనస్ ln B. సో ln RT మైనస్ ln P naught. ఈ ln P naught అలానే ఈ ln P naught రెండు క్యాన్సిల్ అయితే కనుక ln F is equals to B by V minus B minus 2A by VRT plus ln RT by V minus B. This is final expression of fugacity from state of A, from equation of a state. ఈ కండిషన్ నుంచి మనం ఫైనల్గా ఫ్యూగసిటీని డిటర్మైన్ చేయగలం. ఇక్కడ మనకి రియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ తెలుసు, టెంపరేచర్ తెలుసు, అలానే ఏ వాల్యూ అండ్ బి వాల్యూ, వాన్ డెర్ వాల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కూడా తెలుసు. సో ఈ ఫ్యూగసిటీ కండిషన్ను మనం ఈ కండిషన్స్ అన్నీ యూస్ చేసి మనం ఎనీ ప్రెజర్ దగ్గర మనం ఫ్యూగసిటీ వాల్యూని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు బై నోయింగ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్, దట్ ఈజ్ వి అండ్ ఏ అండ్ బి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ various determination methods of fugacity. Thank you.